ભારત માતા કી જય। હું છું જીગર, આપ જોઈ રહ્યા છો કમલ ન્યૂઝરૂમમાં। આજે ચર્ચા કરીશું તે પહેલાં અમારો જે ધ્યેય જે છે તે રાષ્ટ્રને સન્માન, રાષ્ટ્રને સ્નેહ। ન્યૂઝરૂમમાંથી આજે જે ચર્ચા કરીશું તેની સમાચાર જે આવી રહ્યા છે તેમાં જોઈએ તો ગુજરાત રમખાણ કેસમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ મળી ચૂકી છે। પીએમ મોદીને ક્લીન ચીટ સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મળેલી છે। સાથે સાથે જાકિયા જાફરીની જે અરજી હતી તે સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધેલી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે 14 દિવસમાં સુનાવણી પૂર્ણ કરી છે। નરેન્દ્ર મોદી નિર્દોષ છે તે તમામ વાતને ક્લીન ચીટ મળતા અલગ અલગ જે આશંકાઓ હતી વિપક્ષને તેના પર પૂર્ણવિરામ મુકાઈ ચૂક્યું છે। બધી જ વાતની ચર્ચા કરીએ, પરંતુ આ સંદર્ભે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે શું કહ્યું તે જોઈએ। सबसे पहले क्लीन चीट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बा रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से। तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे, मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, इस त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। જે રીતે નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ મળી છે આ સમગ્ર કેસમાં અને 2002થી જે કેસ ચાલી રહ્યો હતો ને જાકિયા જાફરીએ જે અરજી કરી હતી તેના વિશે જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી તેનો અંત આવી ચૂક્યો છે।
ચર્ચા કરીશું અમારા સહયોગી તપસ્વી આચાર્ય પાસેથી. તપસ્વીભાઈ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જે રમખાણો થયા હતા 2002માં નરોડા પાટિયા કાંડમાં, તેમાં ક્લીન ચીટ મળી ચૂકી છે અને ગઈકાલથી જ આ વાતના સમાચાર આવ્યા ત્યારથી જ અલગ અલગ નિવેદનોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના આ જે એક ચુકાદો જે છે તેને આવકાર મળી રહ્યો છે. દેશ માટે અને એઝ વેલ એઝ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર માટે સૌથી પહેલાં તો રાહતના સમાચાર કહી શકીએ, ખુશીના સમાચાર કહી શકીએ. એટલા માટે કારણ કે આપણા ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે એક જ ખૂબ જ ચોક્કસ વ્યક્તિઓ દ્વારા અને ચોક્કસ સમૂહો દ્વારા ખૂબ જ સુઆયોજિત કાવતરું હતું અને કાવતરું ઘડાયું હતું તે વખતના તત્કાલીન રાજ્યના વડાપ્રધાન જે નરેન્દ્ર મોદી હતા ગુજરાતના, એના દ્વારા આવું કાવતરું રચાયું છે અથવા તો એના દ્વારા આવું સુઆયોજિત જે છે એ ઘટના થઈ હતી એવું આખું કોર્ટમાં અને અલગ અલગ દેશમાં જે છે રાજ્યોમાં આવું દેખાડો કરવામાં આવ્યો હતો. એનું આજે સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસને બહાલી આપી દીધી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ધ એન્ડ કહી દીધો છે કે ઝાકિયા જાફરી નામના વ્યક્તિ અને ચોક્કસ સમૂહ દ્વારા જે છે એ દેશના તત્કાલીન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉપર અને તે વખતની રાજ્ય સરકાર ઉપર આ રીતના આરોપ મુકાયા હતા. એ આરોપ એ પ્રકારના હતા કે ગોધરામાં જે કોઈ બી રમખાણ થયા છે, જે કોઈ બી એ વખતનો હત્યાકાંડ થયો હતો અથવા તો જે કોઈ બી વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા, તેમાં આ જે રાજ્ય સરકારનો ફાળો છે અથવા તો રાજ્ય સરકારે આ રીતનું કાવતરું ઘડ્યું છે એ પ્રકારના આરોપો માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર લગાડવામાં આવ્યા હતા. એ આજે લગભગ હું કદાચ ભૂલતો ન હોઉં તો 15-17 વર્ષે જે છે એ આ ચુકાદાનો એક સમાધાનકારી વલણ અને પ્લસ સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસને તે જે છે એ ખારીજ કરી દીધો છે, એટલે કે પૂર્ણ વિરામ મૂકી દીધું છે અને નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ આપી દીધી છે કે ભાઈ આ કેસમાં નરેન્દ્ર મોદી અથવા તો તે વખતનું તત્કાલીન રાજ્ય સરકાર જે છે એ આ કાવતરામાં એમની કોઈ ભૂમિકા નહોતી અથવા તો એમનું કોઈ સુઆયોજિત કાવતરું નહોતું. એ બાબતનું જે છે એ આખું કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર માટે રાહતના સમાચાર આપણે જીગરભાઈ કહી શકીએ. માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ, નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ક્લીન ચીટ આપેલી છે. અમિત શાહ ગૃહમંત્રીએ ગઈકાલે જે મીડિયાને જે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું તેમાં અલગ અલગ વાતો કરી અને જે રીતે વાતો કરી અને જે ખુલાસાઓ અને સુપ્રીમ કોર્ટના જે નિર્ણયને આવકાર આપ્યો, પરંતુ જે વાતો કરી તેના અંશ જે છે તે આજે હું દર્શક મિત્રો આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને સમજાવીશ અમિતભાઈએ શું કહ્યું. આવો જોઈએ બીજા એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ગઈકાલે શું કહ્યું હતું. आज मैं आपको सत्य बताता हूं, एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था. एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी. कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा. हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे. लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी. हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है. इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन. गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है. कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है. हम बहस कर सकते थे मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था. आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं. एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है. ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत गढ़े गए. एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको एसआईटी ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि झूठे. आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए. कोर्ट ने ये तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी. कोर्ट ने ये तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे.
ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के। જે રીતે ગૃહમંત્રીએ વાત કરી કે જે લોકો આરોપ લગાવી રહ્યા છે તેમાંથી કેટલાક એનજીઓ હતા, કેટલાક તત્વો એવા હતા કે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આરોપ લગાવી રહ્યા હતા, તેના વિશે અમિતભાઈ શાહે શું કહ્યું તે જોઈએ અને ચર્ચા કરીએ અમારા સહયોગી તપસ્વી આચાર્ય પાસે। તપસ્વીભાઈ, અમિતભાઈએ આજે જે રીતે વાત કરી તેમાં ચોક્કસ એનજીઓનું કાવતરું હોય તે તરફ તેમણે દિશા નિર્દેશ કર્યો। બીજું દિશા નિર્દેશ કર્યો, એક ચોક્કસ સમૂહ અથવા તો ચોક્કસ વર્ગ ઉપર દિશા નિર્દેશ કર્યો। સાથે સાથે આપ જોશો કે અમિત શાહે, આપણા જે ગૃહપ્રધાન જે છે, એમણે એક તહલકાનો જે એ વખતે જે છે એ સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હતું એની પણ ચોખવટ કરી કે એ બાબતે પણ સુપ્રીમ કોર્ટે સખત ઝાટકણી કાઢી અને કીધું કે આ પ્રકારના સ્ટિંગ ઓપરેશન જે છે એ અમુક ચોક્કસ વર્ગ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા અને અમુક પોલિટિકલ લીડરો દ્વારા જે છે એ આખું મેન્યુપ્યુલેટ કરવામાં આવ્યું હતું। એટલે એક આ કીધું, અને બીજું જે હું સમજી રહ્યો છું એમના સ્ટેટમેન્ટમાં, એમાં સ્પષ્ટ કીધું કે એ વખતના એ મુખ્યપ્રધાન હતા અને આજે એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, તેમ છતાં કોર્ટનો જે કોઈ બી ચુકાદો ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવ્યો અથવા તો કોર્ટે જે કોઈ બી એક્શન લેવાની વાત કરી, એમની ઉપર ઇન્ક્વાયરી મૂકવાની વાત કરી, એમણે એવું કીધું ગૃહપ્રધાને કે મારી પણ ઇન્ક્વાયરી થઈ તો અમે લોકોએ કોર્ટને સંપૂર્ણ આદર સાથે સન્માન આપ્યું છે, કોર્ટને સહયોગ આપ્યો છે અને એમણે જે કોઈ બી ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે એના ઉત્તર આપ્યા છે અને એની સામે જે એવિડન્સ માંગ્યા હતા એ પણ આપ્યા હતા। એટલા માટે અમારી આ જીત છે અને 15-17 વર્ષે જે છે એ કોર્ટે અમારી સાથે રહીને અમારા તરફનું જે છે એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે, અમારી તરફેણમાં જે છે એ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે। એટલે 15-17 વર્ષથી જે કોઈ બી નામદાર કોર્ટે જે અમને સહયોગ આપ્યો છે અથવા તો અમે કોર્ટને સહયોગ આપ્યો છે એની આ જીત છે, એવું કહેવા માગે છે। જી, જે રીતે ચર્ચા ચાલુ છે અને ચર્ચા કરી રહ્યા છે દર્શક મિત્રો કે જે સમગ્ર ઘટના જે તે દિવસ જે તે સમયે બની હતી અને ગઈકાલે નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મળી ચૂકી છે। આજે ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે એક મીડિયાને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું, તેની પણ ચર્ચા કરીશું, પરંતુ મારી સાથે મારા સહયોગી જય શર્મા જોડાઈ ચૂક્યા છે। જય, જે રીતે અમિતભાઈએ જે આખું ઇન્ટરવ્યૂ કહ્યું અને તેમાં કઈ રીતે આખી ઘટના હતી અને કોના તરફ શંકાની સોય હતી અને કોનું કાવતરું હતું, તે તમામ વાતના આજે ખુલાસા કર્યા છે। તમામ વાતના ખુલાસા તો થયા જ સૌથી પહેલાં તો, અને તેમણે એક ગર્વ સાથે એના આખા ઇન્ટરવ્યૂમાં એક વસ્તુ એમની ખાસ નોંધવા જેવી હતી કે તેમણે અનેકવાર એનજીઓના નામ લીધા કે કોઈના નામ એ તો આવતા સમયમાં બતાવીશું ને એ બધું કીધું, પણ ખાસ નોંધવા જેવી બાબત એ હતી કે તેમણે વારંવાર એક વસ્તુ કીધું છે કે અમે 20 વર્ષે ચુકાદો આવ્યો પણ 19 વર્ષથી તેઓ એક જ વસ્તુ પકડીને રાખ્યા હતા કે આ મુદ્દા ઉપર એમને કશું જ નથી બોલ્યું। જ્યારે તેમને ઇન્ટરવ્યૂમાં પૂછવામાં આવ્યું કે આટલા વર્ષો સુધી તમે કંઈ કેમ બોલ્યા નથી, કે તમે ત્યારે એમએલએ હતા ત્યાંથી દિલ્હી સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી કંઈ જ બોલ્યા નથી, પણ ત્યારે એક સરસ જવાબ આપ્યો કે અમને ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ હતો અને અમે ન્યાય પ્રણાલીની અંદર કોઈ પણ દખલગીરી નથી કરી અને ન્યાય પ્રણાલીની જે પ્રમાણે તારીખો પડતી હતી કે જે પ્રમાણે તેમના ઓડિટ થતા હતા તે પ્રમાણે અમે સહયોગ આપ્યો છે। એટલે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે આજે આખા ઇન્ટરવ્યૂની અંદર 2 મુદ્દા ખાસ વાત હતા।
કે ન્યાય પ્રણાલી અને ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ હતો, અને બીજું કે તેમના નરેન્દ્ર મોદીની જે છબી હતી કે સીએમથી માંડીને પીએમ સુધીની છબી ખરડવાના જેટલા બી પ્રયાસો થયા હતા, ખાસ એમણે એવું બી કહ્યું કે શંકર ભગવાનની જેમ ઝેરના ઘૂંટડા એમણે પીધેલા છે, અને કે અનેક જગ્યાએ જ્યારે ખાસ કે વડાપ્રધાન કે જ્યારે બી ક્યાંક ફોરેન કન્ટ્રીમાં જતા હતા કે બહાર જતા હતા ત્યારે પ્રવાસ અંગેના જ્યારે રિપોર્ટ બનતા હતા તેની પહેલાં તેમની છબીને ખરડવા માટે તેમને રિલેટેડ આર્ટિકલ્સ ન્યૂઝપેપરમાં છાપવામાં આવતા હતા. એટલે એ જે ઝેરના ઘૂંટડાઓની વાત કરતા હતા તે આ બધા હતા. કેમ કે પીએમ મોદી કે એ ટાઈમના સીએમ મોદી જ્યારે બહાર જતા હતા ત્યારે અવારનવાર આવી ઘટનાઓ બનતી હતી, તેને લઈને વિરોધ પ્રદર્શનો થતા હતા, અને એ બધું થતા તેને લઈને પણ અમિત શાહે એવું કીધું કે આજ સુધી અમે આ મુદ્દે એક પણ વર્ડ નથી બોલ્યા, કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી કર્યો, અને ખાસ એમણે એ વાતને પણ ટાંકીને કીધું કે બીજેપી સરકારના જે 5 વર્ષ, જે કોઈ પણ 5 વર્ષ તમે ઇતિહાસમાં કે ભૂતકાળના જોઈ લો તમે કે કોઈ પણ પ્રકારના દંગા કે એવું કંઈ થયું નથી, અને થયા છે એવું નથી કે થયા છે, પણ તમે વિપક્ષની જેટલી બી પાર્ટીઓ છે એની અંદર જુઓ અને બીજેપીની પાર્ટીમાં જુઓ કે કેટલા દંગા થયા છે, કેટલા મર્યા છે, એની ઉપર ખાસ નોંધ આપવામાં આવી છે. અને સરાહનીય કામગીરી એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારના બીજેપીના આયા પછી દંગા નથી થયા. એટલે આપણે કોઈ પક્ષ વિપક્ષ કે બીજેપી કોંગ્રેસ કે એની વાત નથી કરતા, કોઈની ટીકા પણ નથી કરતા, પણ આખા ઇન્ટરવ્યુનો ભાવ એક જ હતો કે આના ઉપરથી એક સૂચન એમણે આપ્યું કે ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ હતો, અને તે વિશ્વાસ આજે તેઓ જીત્યા છે. અને તેમણે ખાસ એ કીધું કે આ જીત ઇન્ટરવ્યુમાં વારંવાર એમને પૂછવામાં આવતું હતું કે અમિત શાહ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ નરેન્દ્ર મોદી, ત્યારે તેમણે એક સરસ જવાબ આપ્યો અટકાવીને કે આ અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી પૂરતું નથી, આ બીજેપી પાર્ટીની જીત છે, ભારતીય જનતાની જીત છે કે આવી રીતના ક્લીન ચીટ નથી મળી પણ આ ખારીજ કરવામાં આવ્યા છે. જીગરભાઈ, ક્લીન ચીટ અને ખારીજ વચ્ચે પણ બહુ મોટો ફેરફાર છે કે ખારીજ કરવું અને ક્લીન ચીટ મળવી કે તમારા ઉપર ગુનો નોંધાયો છે ને એમાંથી તમને ક્લીન ચીટ મળે, અને ખારીજ કરવો એટલે કે ગુનો બનતો જ નથી. એટલે આ બહુ જ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. આ જે છબી ખરડવાની વાત હતી, જે ખરડાવવાની વાત કરી હતી, અને 19 વર્ષથી આ 20 વર્ષે ચુકાદો આવ્યો પણ 19 વર્ષથી આ જે એક કલંક તો ના કહેવાય પણ એક જે એક આ ધબ્બો લઈને ફરી રહ્યા હતા તેમને, અને ઝેરના ઘૂંટડા સમાન લાગતો હતો ને તેને આજે ક્લીન ચીટ મળી છે, તેને ખારીજ કરવામાં આવ્યા છે. અને આ ઇન્ટરવ્યુમાં બે વસ્તુ, ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ અને તેમની ખાસ જે છબી ખરડવાનો પ્રયત્ન હતો, અને કેટલા પરિબળ કામ કરતા હતા તે પણ આપણે સાંભળ્યું, તપસ્વીભાઈએ પણ કહ્યું. અને જે છબી ખરડવાની પ્રણાલી હતી તે આજે એક ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે, માત્ર નરેન્દ્ર મોદી માટે નહીં, અમિત શાહ માટે નહીં, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય નાગરિકો માટે કે જે છબી ખરડવામાં આવી હતી અને તેને એક આ સીધો સણસણતો જવાબ આપ્યો છે. બીજી એક વસ્તુ ઉમેરવા માંગીશ કે અનેક પાર્ટીઓ કંઈ પણ મુદ્દો હોય ત્યારે વિરોધ કરતી હોય છે, ધરણા પ્રદર્શન કરતી હોય છે, હોબાળો કરતી હોય છે, પણ જીગરભાઈ આ કેસને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક પણ કાર્યકર્તાઓ કે પાર્ટી ઓફિસના હોય કે મંત્રી હોય, ધારાસભ્ય હોય કે કોઈ પણ હોય, નીચલી કક્ષાથી ઉપલી કક્ષા સુધીના હોદ્દેદારોમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રોટેસ્ટ નથી થયા, કોઈ પ્રકારનું વિરોધ પ્રદર્શન નથી થયું. એટલે ચોક્કસપણે કહી શકાય કે જે આ સત્યની જીત છે એ માત્ર ને માત્ર આના કારણે જ થઈ છે. કેમ કે જો વિરોધ પ્રદર્શન કરવા હોત, તે લોકોને પણ આવી રીતના ધરણા પર આવવું હોત, રોડ પર આવવું હોત તો પણ એમની માટે કોઈ નવી વસ્તુ નથી, પણ તે નથી આવ્યા, તેને લઈને આ સત્યની જીત છે. અને ખાસ એમણે એ ઉમેર્યું હતું કે માત્ર ને માત્ર તેમને ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ હતો અને વિશ્વાસ આજે સાચો ઉતરી આવ્યો છે. જે રીતે દર્શક મિત્રો આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને નામદાર કોર્ટે જે રીતે નિર્દોષ નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સાબિત તો ખારીજ જે કરેલી છે, તેમની જે અરજી હતી, જે ચાકિયાની જે અરજી હતી તેને ખારીજ કરી દીધી છે, ફગાવી દીધી છે. અને ન્યાય પ્રણાલીની જે એક 19 વર્ષની જે એક સફર હતી તે ગઈકાલે સમાપ્ત થઈ ચૂકેલી છે. આ જે કલંકની સફર હતી તે સમાપ્ત થઈ ચૂકી છે. વધુમાં અમિત શાહે શું કહ્યું તે જોઈએ. मैं और मोदी जी नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया. अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया. आप लोकतंत्र में संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मांगेंगे. पॉलिटिकल स्टेटमेंट सच्चे या सुप्रीम कोर्ट का सब एविडेंस एप्रिशिएट कर लिया गया फैसला सच्चा, ये देश की जनता ने तय करना पड़ेगा. आप जैसे पत्रकारों ने भी तय करना पड़ेगा.
और अगर ये मत बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का एप्रिशिएट हुआ एविडेंस एप्रिशिएट करने के बाद दिया गया फैसला सच्चा है, तो अब क्वेश्चन उठाने चाहिए। पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जिन्होंने आरोप लगाए थे उनके ऊपर पूछना चाहिए उनको कि क्या आधार था ये आरोप का, और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। एसआईटी की रचना हमने नहीं करी थी, देश की सर्वोच्च अदालत ने करी थी। अफसर का चयन भी हमने नहीं करा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने एनजीओ को सुनने के बाद करा था। और जो अफसर रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट से नहीं लिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गए थे। और तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बदल चुकी थी, यूपीए की आ चुकी थी। तो एसआईटी इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी? जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं। और कोर्ट मॉनिटरिंग केस था, कैसे इन्फ्लुएंस होती? इतने महंगे महंगे लॉयर एनजीओ की ओर से अपीयर होते थे। जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था, उसका समाज में आक्रोश था। और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी, और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर यह सब किया गया। उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया गया। मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को, वो विष को हजम करते हुए लड़े, और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाहर आया है। मोदी जी जीत कर बाहर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दंगों का कोई आरोप नहीं रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर लगाते हैं, उनके शासन जहां जहां रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए हैं क्या? दंगों का पॉलिटिकल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे। 10 साल तक, 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए। અમિતભાઈ શાહે જે રીતે આજે વાત કરી, મીડિયા સાથે વાત કરી, તેમાં તેમનું એક વાત ચોક્કસ કહેવું છે કે આ જે ખોટો ટેગ લગાડવાની જે વાત હતી, તે તમામ તત્વોને, તે તમામ એનજીઓને પત્રકારોએ હવે સવાલ પૂછવા જોઈએ કે તમારી પાસે એવા તો કયા પ્રૂફ હતા કે તમે આરોપ લગાડતા હતા અને કોર્ટમાં તમે તે પુરાવા રજૂ કરવા માટે નિષ્ફળ કઈ રીતે ગયા? તે તમામ સવાલો હવે તે લોકોને પૂછવા જોઈએ તેવું અમિતભાઈએ આજે પત્રકારોને પણ જણાવી રહ્યા છે. ચર્ચા કરીશું અમારા સહયોગી જય શર્મા સાથે. જય, અમિત શાહે આજે એક વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે જે ખોટો ટેગ જે લગાડવામાં આવ્યો હતો 19 વર્ષ સુધી, હવે ખોટો ટેગ લગાડવાની પ્રયત્ન કરનાર તમામ તત્વો પર પત્રકારોએ જઈને સવાલ કરવા જોઈએ. જીગરભાઈ, જે પ્રમાણે આ ઘટના બની હતી, ગોધરાકાંડની જે ઘટના બની હતી, આપણે તમામે લોકોને ખબર છે કે શું બન્યું હતું અને શું નહોતું બન્યું. એમાં ખાસ એક વસ્તુ એ નોટ ડાઉન કરવા જેવી છે કે જ્યારે આ ઘટના ઘટી ત્યારબાદ જે હોસ્પિટલ જે તમામ સૌને લઈને જવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે અમિત શાહ ત્યાં હતા. એમાંથી 2 વ્યક્તિઓના અગ્નિ સંસ્કાર પણ અમિત શાહની આંખોની સામે થયા છે, એમની ગોતા ખાતે જ, જેને લઈને પણ અનેક સવાલો મીડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા, અનેક ટેગ મારવામાં આવ્યા હતા કે આની પાછળનું કારણ શું છે, અનેક પ્રશ્નો થતા હતા. પણ ત્યારે બી મેં અગાઉ પણ કહ્યું કે તેઓએ શાંતિ રાખી હતી, કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રદર્શન નહોતું કર્યું, કોઈ પણ પ્રકારનો ઉગ્ર ભાવ દેખાડ્યો નહોતો, અને કોઈ પણ અત્યાર સુધીમાં જેટલા બી સવાલ ઊભા થયા હતા તેમની સામે તેનો એક પણ સવાલનો જવાબ નહોતો આપ્યો. અને ત્યારે
લઈને 20 વર્ષ સુધી આ 19 વર્ષ આ કેસ ચાલ્યો અને આજે તેનો ચુકાદો આવ્યો. હવે આ જે કેસની અંદર ન્યાય પ્રણાલી હતી તેની સીટની રચના કરવામાં આવી અને તેને લઈને પણ પ્રશ્ન ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા કે સીટની રચના કરવામાં આવે છે અને સીટને એમના જ પ્રમાણે આન્સર કે જે બી હશે તેમના પ્રમાણે થશે, પણ ના, ત્યારે પણ અમિત શાહે કહ્યું કે સીટની રચના થઈ, તેમાં તેમણે સહયોગ આપ્યો અને સીટ અને ન્યાય પ્રણાલી જે પ્રમાણે કામ કરી છે તેમાં તેઓ સંપૂર્ણપણે તેમને કોઓપરેટ કરી રહ્યા હતા અને ત્યારે આ ચુકાદો આવ્યો છે. અને જે રીતના આગળની વાત કરવામાં આવે તો જ્યારે આખું ગુજરાત સળગી ભડકે બળી રહ્યું હતું, ગોધરાકાંડને લઈને જે બધા કોમી રમખાણો ને બધા થયા, ત્યારે પણ અમિત શાહે ખૂબ જ શાંતિથી અને બીજા જ દિવસે સેના બોલાવી લેવામાં આવી હતી અને કોઈ પણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેને પણ ટાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. પણ અમુક અસામાજિક તત્વોનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો, અમુક એનજીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો, અમુક લોકો જે છે તેવા પરિબળોનો ઉલ્લેખ કર્યો, પણ તો પણ જ્યારે ગુજરાતની અંદર શાંતિ અને સુમન્ય વ્યવસ્થા તેમણે જાળવી રાખી હતી. હવે આ જ જે ક્લીન ચીટ અને ખારીજ કરવાના કેસની વાત કરવામાં આવે તો અમિત શાહે એક ખાસ નોંધ એ લીધી હતી કે પત્રકારોને પણ કે અત્યાર સુધીમાં તમે જે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે અને આ જે પ્રશ્નોના જવાબ માંગી રહ્યા છો, હવે આ ક્લીન ચીટ આવી ગઈ છે તો હવે પ્રશ્નો કરો ને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. જે લોકો આના વિરોધમાં બોલી રહ્યા હતા કે અગેન્સ્ટમાં બોલી રહ્યા હતા તો તેને પ્રશ્ન કરો, એ ખાસ તેમણે આમાં ટાંક્યું છે. અને આ જે ચુકાદો આવ્યો છે અને આ ચુકાદાને લઈને અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય નાગરિકો અને જે છબી ખરડાયેલી હતી તે પણ એક સ્વાઇપ થઈ છે. જીગરભાઈ, એટલું કહેવા માંગીશ કે આ જે ચુકાદો આવ્યો છે તેને લઈને આ જે અમિત શાહ આજ સુધી ક્યાંક ને ક્યાંક 19 વર્ષથી આ મુદ્દે ચૂપ હતા. એ ચૂપ કેમ હતા તેની પાછળનું પણ આ જ કારણ હોઈ શકે, કારણ કે તેમને ન્યાય પ્રણાલી અને સીટ અને જે તેમની ઉપર અનેક આરોપો આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા હતા તેનો વળતો જવાબ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટી, અમિત શાહ હોય કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હોય, તે જવાબ કોઈ દિવસ નથી આપતા. એ ખાસ નોટ કરવા જેવી બાબત છે. એ જવાબ કોઈ દિવસ નથી આપતા, પણ તે કરીને બતાવે છે અને તેની માટે ગમે તેટલો સમય થતો હશે. એ આપણે ભૂતકાળમાં પણ જોયેલા છે. આવા ઘણા બધા કેસીસ છે, એની પણ વાત કરી તમે. જીએસટી મુદ્દે પણ તેમનો વિરોધ થયો, એવા ઘણા બધા વિરોધો થયેલા છે તેમના મુદ્દે, પણ તેઓ તેનું રિઝલ્ટ લાવીને આપે છે અને આ રિઝલ્ટની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કેમ કે અનેક મુદ્દાઓને તો તેમણે દિવસે ને દિવસે જે ઊભા થયા હતા, જીએસટી છે, અનેક મુદ્દાઓ છે, સોરાબુંદી માંડીને ઘણા બધા કેસ છે, તેની અંદર તે લોકો કંઈ જ નહોતા બોલ્યા. પણ આ કેસને લઈને તેઓએ ચુપ્પી સાધી હતી અને તેનું આજે નિરાકરણ આવ્યું છે અને તેમણે રિઝલ્ટ લઈને બતાવ્યું છે અને ક્લીન સ્વાઇપ ખારીજ સાથે બહાર નીકળ્યા છે. એટલે ચોક્કસપણે ન્યાય પ્રણાલી ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ તેવું અમિત શાહે કીધું છે. દર્શક મિત્રો, જે ગોધરા કાંડ પછીના રમખાણો જે હતા અમદાવાદમાં અને તેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ મળી ચૂકેલી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ક્લીન ચીટ આપેલી છે. છેલ્લે આ આખા ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન અમિતભાઈ શાહે શું કહ્યું તે જોઈએ. आज का युवा नहीं जानता है ऐसा आप कह सकते हो. इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी है. और इसलिए ये लंबी लड़ाई 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए. 2 बार 2/3 बहुमत से जीतना ही इतिहास है. देश में जीएसटी डाल देना भी इतिहास है. देश के अंदर सीडीएस बनाना भी इतिहास है. देश के पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इतिहास है. पहली बार एयर स्ट्राइक करना भी इतिहास है. पूरे दुनिया में भारत के गौरव को आसमान तक ले जाना भी इतिहास है. इतिहास की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, परंतु झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और मोदी जी डट कर लड़े हैं, धैर्यपूर्वक लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए. पॉलिटिकली कम, परंतु जिस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया और आज कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं. मैं मानता हूं ये जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, न केवल मोदी जी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए. मोदी जी के लिए तो खैर आत्मसंतोष का विषय हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है कि आज जो झूठे आरोप हमारे सर्वोच्च नेतृत्व पर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए.
जहां तक दंगों का सवाल आप कर रही है, आप एक बात समझ लीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है स्मिता बहन, आप कांग्रेस के शासन के जो आपको ठीक लगे वो 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो। कितने घंटे कर्फ्यू रहा, कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए और दंगे का ड्यूरेशन क्या था, कंपैरिजन कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज्यादा हुए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। इस वक्त देखिए, जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा। सर, और देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भाई मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। हम मानते थे कि हमने न्याय में सहयोग करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहां कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। नहीं, ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ બધી જ વાતો ચૂપચાપ સહન કરી, આરોપોને સહન કર્યા અને આજે સત્ય બહાર આવી ચૂક્યું છે અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો જે છે તેને આવકાર આપેલો છે. દર્શક મિત્રો, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ક્લીન ચીટ મળી ચૂકેલી છે, તેઓ નિર્દોષ છે તેવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધેલું છે. આગળના જે સમાચાર જે છે તે મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિને લઈને આવી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા દિવસથી જે વળાંકો આવી રહ્યા છે રાજનીતિના, તેના પર ચર્ચા કરીશું. કારણ કે અત્યારે હાલ જે અપડેટ આવી રહી છે તેમાં એકનાથ શિંદે અને તેના સમર્થકમાં આવેલા ધારાસભ્યો મુંબઈમાં મીડિયા સમક્ષ આવશે, આ એક અપડેટ આવી રહી છે. સાથે સાથે શિવસૈનિકો અત્યારે હાલ તેમનો રોષ જે છે તે મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈમાં પ્રગટ કરી રહ્યા છે. પોસ્ટરો ફાડી રહ્યા છે એકનાથ શિંદે અને તેમના સમર્થનમાં ઉતરેલા ધારાસભ્યોના. બંને બાજુ રાજનીતિમાં ગરમાવો આવી ચૂકેલો છે, પરંતુ આજનું લેટેસ્ટ અપડેટ શું છે સમાચારનું તેની ચર્ચા કરીશું અમારા સહયોગી જય શર્મા સાથે. જય, જે રીતે છેલ્લા ઘણા સમયથી મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે. એકનાથ શિંદે ગુવાહાટીમાં તેમના સમર્થકો સાથે હતા, પરંતુ થાણેમાં પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કરી શકે છે. જીગરભાઈ, આખી આપણે છેલ્લા 2 દિવસથી મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિ પર મહાસંગ્રામની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો આપણે ટાઈમલાઈન પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ત્યાંથી એમએલએનું જવું, સુરત રોકાવું, ત્યારબાદ ગુવાહાટી જવું, આખી ચર્ચા આપણે કરી છે. અત્યારની લેટેસ્ટ અપડેટમાં એટલું છે કે દેવેન્દ્ર ફડણવીસના ઘરે અત્યારે 1 વાગે બેઠક યોજાઈ શકે છે. હવે રાજ્યમાં જે સરકાર બનાવવાની ભાજપની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી શકે છે. 1 વાગે મિટિંગ યોજાશે અને બેઠકમાં સરકાર બનાવવાના કોઈ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે તેટલું અપડેટ છે. અને રાજ્ય સરકારના પૂર્વ મંત્રીઓ ફડણવીસના ઘરે અત્યારે પહોંચી રહ્યા છે. આ લેટેસ્ટ અપડેટ છે આપણી જોડે કે હવે 1 વાગે દેવેન્દ્ર ફડણવીસના
નેજા હેઠળ બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. રાજ્યમાં જે સરકાર બનાવવાની છે, ભાજપની સરકાર જે બનવા જઈ રહી છે તેને લઈને ચર્ચા કરવામાં છે અને સરકાર કેવી રીતના બનાવી, શું કરવામાં આવશે, કેવી રણનીતિ રહેશે તેને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને બીજી અપડેટ એ છે કે અત્યારે હાલ રાજ્યના સરકારના જે પૂર્વ મંત્રીઓ છે તેમને ખાસ બોલાવવામાં આવે છે. એટલે કે એવું કહી શકાય કે વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથેથી કેવી રીતના આગળની રણનીતિ કરવી તેને લઈને પણ પરિયોજના કેવી બનાવી, શું બનાવી અને કેવી રીતના રણનીતિ બનાવી તેની ચર્ચા થઈ શકે છે. બીજું અપડેટ એ છે કે બળવાખોર ધારાસભ્યો જે છે તેમની વિરુદ્ધ આજે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. થોડી જ વારમાં શિવસેના ભવન પર પણ બેઠક યોજાવાની છે. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ બેઠક યોજાવા જઈ રહ્યા છે અને સાથે સાથે શિવસેના ભવન પર પણ આ બેઠક યોજાવા જવાની છે. દર્શક મિત્રો, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ બાળકોને શાળા પ્રવેશોત્સવ કરાવી રહ્યા છે અને તેમનું સંબોધન જોઈએ આપણે. સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સિગ્નલ સ્કૂલના શુભારંભ પ્રસંગે મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી અરવિંદ કુમારજી, મહાનગરના પ્રથમ નાગરિક મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેનશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, કાઉન્સિલરશ્રીઓ, શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો. આમ તો આજે શાળા પ્રવેશોત્સવનો બીજો દિવસ, પણ શાળા પ્રવેશ ઉત્સવ એ સમાજ માટે ઉત્સવનું વાતાવરણ બને અને એવી પહેલ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં શરૂ કરી. અને આજે એ પહેલ વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી આજે 17મી કડી 23, 24, 25 જૂન દરમિયાન આજે રાજ્યભરમાં ઉજવાઈ રહી છે. આપણે શિક્ષણ અને શિક્ષણ માટેનું પૂરતું ધ્યાન અને સમાજનો નાનામાં નાનો વર્ગ, છેવાડાનો માણસ કેવી રીતે શિક્ષણથી જોડાઈ શકે એના માટેનો પ્રયત્ન માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ કર્યો. આજે ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે, તો એ ગ્રોથ એન્જિન દરેકને સાથે લઈને આગળ વધવા માટેની વાત હોય અને જો દરેકને આગળ વધવું હોય તો એમાં પાયાની જરૂરિયાત શિક્ષણ છે. અને આ શિક્ષણ જો દરેકના જીવનમાં હશે તો તમે ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છતા હશો તો એ ક્ષેત્રમાં તમારે આગળ વધવા માટે શિક્ષણની આવશ્યકતા પડવાની છે. ને એના આધારે આજે શિક્ષણનો પ્રવેશોત્સવ અને પ્રવેશોત્સવની સાથે એને ગુણાત્મક કરવા માટે પણ ગુજરાત સરકારે ખૂબ જ સારા પગલાં ભર્યા છે. હમણાં જ આપણને ખબર છે એમ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના હાથે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ થયું અને વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની અંદર દરેક વિદ્યાર્થી, શિક્ષક ક્યાં છે, કેટલી હાજરી છે, ક્યારે હાજરી છે, કેવી રીતે ભણ્યા છે, કેટલું ભણ્યા છે, આ બધાનું ધ્યાન આજે રાખી શકાય અને એ ટ્રેકિંગના હિસાબે ઘણો બધો સુધાર પણ શિક્ષણમાં આવ્યો છે. અને એ સુધારની સાથે સાથે આજે આપણી વચ્ચે મુખ્ય ન્યાયાધીશ જ્યારે છે ત્યારે એમના વિચારને વાચા આપી અને એ વાચાના આધારે જે ભિક્ષા નહીં શિક્ષાના અભિગમ સાથે જે 139 આ છોકરાઓને આની અંદર પ્રવેશ આપેલો અને 139 બધા જ આવી ગયા ને કે કોઈ છટક્યું હજુ? કારણ કે આપણે ગમે તેટલું કરીએ પણ પાછું આ છેક સુધી એના જીવનમાં રસ ઊભો કરવો પડે. એ થોડી જવાબદારી શિક્ષકોની છે. એટલે જો રસ ઊભો થયેલો રહેશે તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી એના 139નું આજે
ગુજરાત ખાતે શાળા પ્રવેશોત્સવ તો ચાલી જ રહ્યો છે, પણ એક અનોખો પ્રવેશોત્સવ અને એની અંદર આપણે બધા સાક્ષી થયા છે, એનો આનંદ છે કે ભાઈ સિગ્નલ સ્કૂલમાંથી આજે રેગ્યુલર સ્કૂલમાં આ લોકોનું એડમિશન થયું છે. અને વિચરતી જાતિનો પણ આવો એક પ્રશ્ન આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં હતો, અને એ વિચરતી જાતિ માટે પણ એ લોકોને પણ એમના મા બાપ દર 10 દિવસે 15 દિવસે બીજે જઈ અને એમની રોજીરોટી કમાતા હોય, અને એવા સંજોગોમાં એ લોકોના દીકરા દીકરી પણ ભણવા માટેની બહુ મુશ્કેલી પડતી, અને એ મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા માટે પણ માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ આજે એમને પોતાના મકાનો અને મકાનની સાથે આ છોકરાઓ માટેની હોસ્ટેલ પણ શરૂ કરી છે, જેથી કરીને એ લોકો ધંધા રોજગાર માટે બહાર જાય તો છોકરાઓનું શિક્ષણ ના બગડે એવી આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે આગળ વધવા માટેના અને આગળ વધવા માટે કરતાં દરેકે દરેક જણ મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે જોડાય એના માટે થઈ અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ દરેકે દરેક ક્ષેત્ર અને દરેકે દરેક માણસ, જ્ઞાતિ, જાતિ, એ સમાજના દરેક વિદ્યાર્થીનું એડમિશન થાય અને એ ભણે એના માટેના પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. અને આજે એના રિઝલ્ટો પણ આપણને જોવા મળે છે કે જે ડ્રોપઆઉટ રેશિયો હતો એ ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે ઘણો બધો ઘટાડી શક્યા છીએ. જ્યાં સુધી મારી પાસે માહિતી છે ત્યાં સુધી 37.22%માંથી આજે 3.39% જેટલો ડ્રોપઆઉટ રેશિયો આપણે લાવી શક્યા છે. દરેકે દરેક ક્ષેત્રે ડ્રોપઆઉટ રેશિયોની સાથે સાથે વ્યવસ્થા પણ એટલી ઊભી કરી છે કે જે ધારો કે યુનિવર્સિટીની સંખ્યા આજે 21માંથી 103 થઈ છે, કોલેજોની સંખ્યા 775માંથી 3117 થઈ, એવી જ રીતે એન્જિનિયરિંગ કોલેજની સંખ્યા 26માંથી 133 થઈ, પોલિટેકનિક કોલેજોની સંખ્યા 31માંથી 144 થઈ, પ્રોફેશનલ કોલેજોની સંખ્યા 108માંથી 503 થઈ, અને એવી જ રીતે મેડિકલ સીટો પણ 1375માંથી આજે 5700 થઈ છે. એટલે આજે આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 2 દાયકામાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈના પ્રયાસોથી આજે શિક્ષણમાં જે મજબૂત પાયો નખાયો છે એના આધારે આજે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. એક આપણને ખબર છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મીઠાના 11 સંતાનોને ઘરે બેઠા શિક્ષણ આપવા માટે 40 જેટલી સ્કૂલ ઓન વ્હીલ શરૂ કરી છે. એટલે દરેકનું ધ્યાન રાખી કોણ નથી ભણતું, કેમ નથી ભણતું, તો એને કેવી રીતે ભણાવી શકાય, એ લોકોના બાળકો પણ ભણે એનો વિચાર કરી અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત સરકારે આ બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરી અને આ શિક્ષણ માટે ખૂબ સારા પરિણામો આપણને જે 2 દાયકામાં જોવા મળે છે એનું પરિણામ એનું જો કોઈ પાયામાં હોય તો એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો વિચાર, અને એ વિચાર આજે મંત્રીમુક્ત થઈ રહ્યો એવું આપણને લાગે છે. છેલ્લા 2 દિવસના આંકડા મારી પાસે આવ્યા છે તો 1,88,000 વધુથી કન્યાઓએ શાળામાં પ્રવેશો લીધો છે, અને 2 દિવસમાં 3,83,000 જેટલા બાળકોનું શાળામાં નામાંકન થયું, એટલે વિદ્યાર્થીને બંને સાથે થઈને, અને 78,000 ભૂલકાઓએ આંગણવાડીમાં પ્રવેશ લીધો. અને આ 2 દિવસની અંદર દાતાશ્રીઓએ 80 લાખથી વધુ રૂપિયાની દાન અને ભેટ પણ આપી છે. એટલે આજે ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ બન્યું છે અને દરેક જણને આજે ઉત્સાહથી આ શાળા પ્રવેશોત્સવની અંદર દરેકે દરેક જણ ભાગ લે છે, અને એ ભાગ લેવાના કારણે આજે આ બેઠેલા નાના ભૂલકાઓને એ ઉત્સાહ અને ઉત્સાહના હિસાબે એ લોકોના જીવનમાં પણ આપણે બધા લાવવા જઈ રહ્યા છે. અને આપણે સૌ સાથે મળીને જ્યારે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ
માન્ય નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણાથી ઉજવી રહ્યા હોય ત્યારે આજે તમામ બાળકોને શિક્ષણરૂપી અમૃત આપીને દેશના ભાવિનું ઘડતર આપણે કરવું છે. આપણા આસપાસનું કોઈ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તેવો સંકલ્પ આઝાદીના અમૃત વર્ષે કરીએ અને શિક્ષણની જ્યોતનો પ્રકાશ સમાજમાં અંતિમ છોડ સુધી ફેલાવીએ. શિક્ષણ સેવાના આ યજ્ઞમાં સૌ જોડાઈએ એ મારી અભ્યર્થના. અને માન્ય ચીફ જસ્ટિસ સાહેબે જે કીધું છે કે ભાઈ આજે અમદાવાદમાં જે શાળા શરૂ થઈ છે સિગ્નલ સ્કૂલ, એ સિગ્નલ સ્કૂલ આપણે ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં દરેક જગ્યાએ અમે અમારો પ્રયત્ન કરી અને શરૂ કરીશું, જેથી કરીને કોઈ વંચિત નહીં રહી જાય અને આ ભિક્ષુકમાંથી નાના છોકરાઓ જે છે એ બહાર નીકળી અને આગળ આવે. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ 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 આભાર માન્ય દર્શક મિત્રો, જે રીતે મુખ્યમંત્રીએ આજે બાળકોને કોર્પોરેશનની, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળાઓના બાળકોને પ્રવેશોત્સવના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું, એક વાતનો ઉલ્લેખ તેમણે કર્યો કે છેલ્લા 2 દિવસમાં તેમની પાસે જે આંકડા આવ્યા છે તેમાં 3 લાખથી વધુ બાળકોએ શાળામાં પ્રવેશ કર્યો છે. ગુજરાતના આંકડાની વાત કરી રહ્યા હતા તેઓ. અને છેલ્લા 2 દિવસમાં 1 લાખથી વધુ કન્યાઓએ, બાળકીઓએ પ્રવેશ કર્યો છે. અને આંગણવાડીની વાત કરીએ તો 88,000ની આસપાસનો સંખ્યા તેમણે બતાવી છે. અને છેલ્લા 2 દિવસમાં એક ખૂબ સુંદર આંકડા આવી રહ્યા છે કે 3 લાખથી વધુ બાળકોએ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ માટે પ્રવેશ લીધો છે. આ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. બીજો એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને હાઈકોર્ટના નિર્દેશથી સિગ્નલ પર એક શાળા ચાલુ કરેલી હતી અને સિગ્નલ શાળા તરીકે તેને નામ આપવામાં આવ્યું હતું. અને સિગ્નલ પર જે ભિક્ષા માંગતા બાળકો છે તેમનું શિક્ષણ તેમાં મળી રહે તેની એક વ્યવસ્થા કરી હતી. તેમાંથી 150 જેટલા બાળકોને રેગ્યુલર શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવવામાં આવ્યો છે. આ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. અને મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી છે કે આખા ગુજરાતમાં આ પ્રયોગ કરાશે અને દરેક જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારની સિગ્નલ શાળાઓ પણ શરૂ કરવામાં આવશે. ચર્ચા કરીશું અમારા સહયોગી જય શર્મા સાથે. જય, શિક્ષણથી એક પણ બાળક વંચિત ન રહે તે પ્રયાસો સીએમ જ્યારે, અત્યારના પીએમ જ્યારે સીએમ હતા ત્યારથી ચાલુ રહ્યા છે અને આજે 17મા પ્રવેશોત્સવ વખતે પણ તે અભિગમ છે. જીગરભાઈ, સૌથી પહેલાં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સીએમ હતા ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું એક ડિજિટલાઇઝેશન, એક શિક્ષણ અને હેલ્થ, આ 3 વસ્તુ તો સામાન્ય નાગરિકને મળવી જ જોઈએ. અને તેના જ અભિગમ રૂપે અનેક હોસ્પિટલો બની, અનેક શાળાઓ બની અને સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષાને લઈને પણ અનેક યોજનાઓ બનાવી. તમે જોશો તો આપણા ત્યાં લગભગ 180+ યોજનાઓનો તેમણે શિલાન્યાસ કર્યો છે અને એ યોજનાઓ સફળ રહી છે. તેમાંની જે યોજના હતી તેમની શિક્ષણને લઈને કે કોઈ પણ આપણા આખા દેશ માટે તેમણે વિચાર્યું હતું. પણ જો ગુજરાત રાજ્યની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર તેમણે પ્રવેશોત્સવ ચાલુ કર્યો હતો. આ 17મો પ્રવેશોત્સવ છે. છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર પ્રવેશોત્સવ ન થઈ શક્યો તો એટલે આ વખતે જે પ્રવેશોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે કોરોના કારણે આ 2 વર્ષ પ્રવેશોત્સવ રદ રહ્યો હતો. પ્રવેશોત્સવની વાત કરવામાં તો જે રીતના મુખ્યમંત્રીએ પણ આજે કહ્યું છે કે 3 લાખથી વધુ બાળકોએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે. અને ખાસ કરીને સિગ્નલ સ્કૂલની વાત કરી છે. સિગ્નલ સ્કૂલની વાત કરવામાં આવે તો જે સ્લમ એરિયા છે, જે લોકો ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહી રહ્યા છે, 4 રસ્તા ઉપર કે ભિક્ષા આપીને તેમનું જીવન ગુજારી રહ્યા છે, તો તેવા બાળકોને શિક્ષણ કેવી રીતના અપાય? કારણ કે તેમને એવું હતું કે આપણા રાજ્યની અંદર કોઈ પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત તો ના જ રહેવો જોઈએ. એની ખાસ તેમને રૂપરેખા બનાવી, સિગ્નલ સ્કૂલો ઓપન કરી અને સાથે સાથે નાઇટ સ્કૂલો પણ ઓપન કરી. ઘણી જગ્યાએ આપણે સેટેલાઇટ વિસ્તારની અંદર જોધપુર 4 રસ્તા છે, ત્યાં જાઓ તો રાત્રે પણ ત્યાં ઘણા શિક્ષકો તે જે બાળકો છે ઝૂંપડપટ્ટીમાંના જે બાળકો, સ્લમ ક્વાર્ટર્સની અંદર રહેતા બાળકોને પણ ત્યાં જઈને શિક્ષણ આપે છે. અને આ શિક્ષણની શરૂઆત તેમણે કરી અને ત્યારબાદ ઘણા NGO જોડાયા, ઘણા સંસ્થાઓ જોડાયા અને તમામ લોકોને શિક્ષણ મળી રહે. કારણ કે એ બાળકોનું ભવિષ્ય, જે રીતના શિક્ષણ મોંઘું થતું જાય છે, શિક્ષણની અંદર એડમિશનો નથી મળી રહ્યા, ત્યારે આ બાળકોનો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તેને લઈને આ ખૂબ મોટું અભિયાન ચલાવ્યું અને અભિયાન પણ સક્સેસ ગયું. અને તે જ બાળકોમાંથી અત્યારે ઘણા લોકો આગળ પણ છે અને 140 થી 150 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર એડમિશન લઈ ચૂક્યા છે.
એટલે શિક્ષણનો ગ્રોથ વધારવા માટેનું જે અભિયાન હતું આખા રાજ્યની અંદર છેલ્લા 3 દિવસથી શાળા પ્રવેશોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. મંત્રીઓ સાથે સાથે ત્યાંના ધારાસભ્ય, ત્યાંના આચાર્યોથી માંડી શિક્ષકો ખડે પગે છે અને શિક્ષણથી કોઈ વંચિત ના રહી જાય તેની જે અભિગમ છે તે આપણે છેલ્લા 3 દિવસથી જોઈ રહ્યા છે. બાળકોનું જે ખિલખિલાટ છે એ જોવા મળી રહ્યો છે. કેમ? એનું કારણ એ બી છે કે જે પહેલા શાળામાં બાળકોને ભણાવવામાં આવતા હતા કે બંધોડાની અંદર ભણાવવામાં આવતા હતા, હવે શિક્ષણ પ્રણાલીને પણ ચેન્જ કરવામાં આવી છે. બાળકો વધુમાં વધુ સ્કૂલે આવે તેને લઈને શું કરવું તેની ઉપર પણ તે લોકોએ એની અંદર ખાસ એક્ટિવિટી રૂમ બનાવવામાં આવે છે. ખાસ કરીને તેમને ટોયસ આપવામાં આવ્યા છે. તેમને સ્કૂલની અંદર કેવી રીતના બાળકો, કેમ કે જે પ્રમાણે આપણે જોતા હતા કે બાળકોને સ્કૂલે જવું નહોતું ગમતું, પણ એ ગમાડવું કેવી રીતના તેને લઈને સ્માર્ટ સ્કૂલની તેમણે આયોજન કરી કે છોકરાઓને માત્ર શિક્ષણ સાથે રમતગમતમાં પણ એટલા જ, સ્પોર્ટ્સમાં પણ એટલા જ નાખ્યા, સાથે સાથે ટેકનોલોજી અને ડિજિટલાઇઝેશન પહેલેથી જ તેમને મળી રહે. એટલે કે પહેલા ધોરણથી જે છોકરાઓને ભણાવવામાં આવતું હતું, સૌથી પહેલાં તો તેમણે બ્લેકબોર્ડ બાદ કર્યું અને તેની અંદર તેઓ સ્માર્ટ બોર્ડ લાવ્યા. ત્યાંથી લઈને લેબથી માંડીને ટેકનોલોજીથી માંડીને કોમ્પ્યુટર સુધીની જે આ યોજના છે તેનો ખૂબ જ લોકોએ સરાહનીય પગલું લીધું અને તેના કારણે અત્યારે નાનામાં નાના બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય. તેમાં ખાસ કરીને ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ એ ઉપેર્યું હતું કે કોઈ પણ જાત ભાત રીત રિવાજને સાઈડમાં મૂકીને કોઈ પણ જાત મતભેદ કે કંઈ જ કર્યા વગર જેટલા બી બાળકો છે જે લોકો શિક્ષણ મેળવી નથી શકતા કે શિક્ષણ મેળવવું છે પણ ક્યાંક ફીને લઈને, ક્યાંક આર્થિક રીતના લઈને, ક્યાંક સામાજિકને લઈને, રીત રિવાજને લઈને કે જાત ભેદને લઈને તેઓ લોકો શિક્ષણ નહોતા મેળવી શકતા, તે તમામ મુદ્દાઓને ખારીજ કરીને તેમણે તમામ બાળકોને પ્રવેશોત્સવ કરાવ્યો અને સાથે સાથે તેમને કીટ સાથે પણ બાળકો આવે કેવી રીતના તેને લઈને મધ્યાહન ભોજનનું પણ આ જે યોજના છે તેની અંદર ભોજન પૂરું પાડ્યું. પોષણક્ષમ બાળકો આવે તેને લઈને મધ્યાહન ભોજન યોજના છે અને સાથે સાથે આ પ્રમાણેની કીટો, અનેક એવોર્ડો અને જે સમારંભો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. જીગરભાઈ, સ્કૂલની વાત કરવામાં આવે તો પહેલા ખાલી માત્ર એક વાર્ષિક મહોત્સવ થતો હતો, ત્યારબાદ તેની અંદર એક્ટિવિટીઝ નાખવામાં આવી, સ્કૂલોને સ્માર્ટ બનાવવામાં આવી અને સ્માર્ટ એજ્યુકેશન કઈ રીતના મળી શકે, બાળકો વધુ સ્માર્ટ કઈ રીતના થાય તેને લઈને પણ એક રૂપરેખા બનાવવામાં આવી. અનેક ડે ઉજવવામાં આવ્યા, વૃક્ષારોપણથી માંડીને લોકોને જળ અભિયાનથી માંડીને તમામ બાળકોને એ નોલેજ પહોંચે તેને લઈને પણ સ્માર્ટ સ્કૂલોની અંદર એ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અને ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રીએ પણ અત્યારે જે વાત કરી છે કે વાલીઓને પણ સ્કૂલે આવવું જોઈએ, કે સરકારે, ગવર્મેન્ટે જે બાળકો છે, જે વંચિત બાળકો છે, જે અભ્યાસથી દૂર રહી શક્યા છે આર્થિક રીતના કે અન્ય રીતના, તે લોકો માટે પણ જે યોજના બનાવી છે તેને લઈને પણ વાલીઓએ પણ અત્યારે જાગૃત થવું જોઈએ એવું પણ આહવાન કરવામાં આવ્યું. જે રીતે શિક્ષણ માટેનું ગુજરાત સરકારનું એક પગલું જે છે તે આવકારવાદાયક છે અને એક મહત્વની વાત છે કે સિગ્નલ પર જે શાળાઓ સ્કૂલમાં ન જઈ શકતા બાળકો માટે શરૂ કરવામાં આવેલી છે, સ્કૂલ બસ જે છે તેની અંદર શાળા શરૂ કરવામાં આવી છે અને એક ધ્યેય છે ભિક્ષા નહીં શિક્ષા, અને તે અભિગમને આજે આવકાર મળી રહ્યો છે. હવે પછીનો જે મુદ્દો છે તેની ચર્ચા કરીશું કે 2 વર્ષ બાદ અમરનાથ યાત્રા શરૂ થશે અને ત્યાં આગળ જે અમરનાથ યાત્રાને લઈને જે સમાચાર આવી રહ્યા છે તેની વાત કરીએ તો ત્યાં લંગરોમાં ફાસ્ટ ફૂડ, જંક ફૂડ, સ્વીટ ડીશ, ચિપ્સ, સમોસા જેવા બિન આરોગ્યપ્રદ ચીજો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે. તેનું શું કારણ છે તેની પણ ચર્ચા કરીશું, કારણ કે શ્રાઇન બોર્ડે તમામ લંગર કમિટીઓને પત્ર લખ્યો છે અને કહ્યું છે કે યાત્રિકોને લીલા શાકભાજી, સલાડ, મકાઈની રોટલી વગેરે પૌષ્ટિક ચીજો જ આપવામાં આવે. તેનું કારણ એક જ છે કે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે અને બીજું કારણ એ છે કે જંક ફૂડ અને જંક ફૂડના પાઉચ ત્યાં આગળ આપવાથી આ જે અમરનાથ યાત્રાના રસ્તા પર પ્રદૂષણ, જે પ્લાસ્ટિક રોકવાની વાત છે તેને પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. બધી જ ચર્ચા કરીશું અમારા સહયોગી જય શર્મા સાથે. જય, આ વખતે છેલ્લા 2 વર્ષ બાદ અમરનાથ યાત્રા શરૂ થવાની છે અને તેમાં પણ ખાદ્ય પદાર્થ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો લંગરવાળાને નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. જીગરભાઈ, સૌથી પહેલાં તો એટમોસ્ફિયર સમજીએ.
અમરનાથ યાત્રાની અંદર સૌથી પહેલાં કોઈ પણ જતા હોય છે તેને એક હેલ્થ ચેકઅપ થતું હશે અને ત્યાં જઈને જે એટમોસ્ફિયર છે તેની અંદર જે ફાસ્ટ ફૂડ ને એ બધું છે ત્યાં ઠંડા પીણાને એના કારણે પણ ઘણી તકલીફો જોવા મળે છે. ઓલરેડી ઠંડો પ્રદેશ છે, ત્યાં ફાસ્ટ ફૂડ બી આપવામાં આવે અને જો ત્યાં કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને બધું આપવામાં આવે છે તેને લઈને ઘણી હેલ્થને લઈને સમસ્યાઓ સર્જાય છે અને આ તમામથી બચવા માટે ત્યાં અમરનાથ યાત્રામાં જ્યારે જાય છે ત્યારે ત્યાં લંગરો નિસ્વાર્થપણે લોકો કરતા હોય છે તેમની આસ્થા પ્રમાણે, પણ ત્યાં હવે કોઈ પણ પેકેજ ફૂડ નહીં મળે અને સાથે સાથે કોઈ પણ ઠંડા પીણા કે જેનાથી ત્યાં માત્ર ને માત્ર હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને સાથે સાથે એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને પણ, કેમ કે જે પ્રમાણે લોકો કેરી કરીને જતા હતા તો અમરનાથ યાત્રા દરમિયાન પણ ઘણો એવો પ્લાસ્ટિકનો કચરો ત્યાં લોકો નાખી રહ્યા હતા. પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ ઉપર પણ બેન કરવામાં આવી રહ્યું છે ટૂંક સમયની અંદર અને આ જે પેકેજ ફૂડ છે તેનું પ્લાસ્ટિક આખા અમરનાથની અંદર દેખાતું હતું, યાત્રા દરમિયાન દેખાતું હતું, તેને લઈને કરવામાં આવશે અને ખાસ કરીને તેના એટમોસ્ફિયરની અંદર ત્યાં જે લંગર હોય છે, જીગરભાઈ હું વાત કરવા માંગુ તો અમરનાથ યાત્રાની અંદર જે લંગરો છે ત્યાં ગરમ દૂધ ને એ બધું મળતું હશે તો તેને પરિયોજનાને લઈને એમાં ખાસ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્યાં જે બનતું લંગરનું જમવાનું છે એ આપવામાં આવે અને ત્યાં જમણવામાં આવે જેથી પોલ્યુશન બી જે પ્લાસ્ટિક પોલ્યુશન થઈ રહ્યું છે તે નહીં થાય, ગમે ત્યાં કચરો નહીં મળે અને અમરનાથની જે આખી યાત્રિકોનો જે પગદંડીથી માંડીને ત્યાંનું નેચર છે તે પણ સચવાય. બીજો મુદ્દો એ હતો કે જ્યારે પેકેજ ફૂડ ને બધું આરોગ્ય છે ત્યારે હેલ્થને લઈને ખૂબ ઇસ્યુ થાય છે. ત્યાંનું જે વાતાવરણ છે માઇનસ ટેમ્પરેચરમાં જતું હોય છે, અમુક ટાઈમે વરસાદ પડી જતો હોય છે અને અમુક ટાઈમે હિમવર્ષા પણ થાય છે. હવે આ બધા એટમોસ્ફિયરને ત્યાં જો તમે ત્યાં જે લંગરમાં બનાવેલું તાજું ખાવાનું અને સાથે સાથે ત્યાં ગરમ ખાવાનું ખાઓ તો તેના કારણે પણ તમારી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમમાં બી વધારો થશે અને તમારી જે ચાલવાની ક્ષમતા છે અને તમારી જે એનર્જી છે તે પણ જળવાઈ રહેશે. અને જો પેકેજ ફૂડ અને સોફ્ટ ડ્રિંક કે એના કારણે તમને જે ક્વિક એનર્જી મળે છે પણ તેના કારણે બોડીની અંદર રિએક્શન પણ થાય છે અને આ ખાસ કરીને હેલ્થ ઇસ્યુ પણ થતા હોય છે. જીગરભાઈ મેં અમરનાથ યાત્રા કરેલી છે એટલે મને આઈડિયા છે કે જ્યારે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને એ બધાના જે સ્ટોલ્સ ને એ બધું હોય છે અને ત્યારે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ માટે લોકો ક્વિક સુગર કન્ટેન્ટ લેતા હોય છે તેના કારણે એ ઇસ્યુ થાય છે કે તમને ક્વિક એક્શન તો મળી જાય છે પણ એના બાદ જે એનર્જી ઘટવા લાગે છે એના કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગથી માંડીને અલગ કેસો સામે આવતા હોય છે અને ત્યાં એવું એટમોસ્ફિયર હોય છે ઓલરેડી તમે ત્યાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. ત્યાંના પાણી, કારણ કે આપણે જે નોર્મલ રૂટીન હોય છે તે પથ્થરિયું પાણી તો નથી પીતા, ત્યાં એ ટાઈપનું હેવી વોટર મળે છે, તેને લઈને પણ સમસ્યાઓ સર્જાય છે. એટલે ખાસ અમરનાથની અંદર ત્યાં મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ આવી અગવડતા ન પડે અને જેટલા બી યાત્રિકો ત્યાં જાય છે સફળતાપૂર્વક અમરનાથ યાત્રાની છેક અંત સુધી જાય અને દાદાના દર્શન કરે, કોઈ પણ અડચણ ઊભી ન થાય તેને લઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દર્શક મિત્રો, અમરનાથ યાત્રા 2 વર્ષ બાદ શરૂ થશે. તમામ યાત્રિકો જેમણે ત્યાં જવાની તૈયારી કરી લીધેલી છે તમામને કમલના માધ્યમથી અમે અપીલ કરીએ છીએ કે આ સુંદર સ્થળ બાબા બર્ફાનીના સાનિધ્યમાં પહોંચતા જે રસ્તાઓ જે છે તે તમામ રસ્તાઓ પર પ્રદૂષણ ન કરીએ, પ્લાસ્ટિક ન ફેંકીએ અને કચરો ન ફેંકીએ અને બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરીએ. દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝરૂમથી આજે જે સમાચારોની ચર્ચા કરી તેમાં શિક્ષાથી લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે જે રીતે નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાનને ક્લીન ચીટ આપી છે તે તમામ સમાચારોનું આજે વિશ્લેષણ કર્યું. આવતીકાલે ફરીથી ન્યૂઝરૂમમાં મળીશું. વંદે માતરમ.